और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैं केवल तुझको देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। ओ ला 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 ओ मेरे हर एक स्थिति में मैं अपना ध्यान केवल तुझ पे रखूं। मेरे साथ गा सकते हैं, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जिस तेरी मैं आवाज़ सुनूं, आत्मा और मन तू ताज़ा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, ओ यीशु। जैसे तेरी मैं आराधना करूं, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। जैसे तेरी मैं आवाज़ सुनूं, तू आत्मा और मन ताज़ा करे, ताज़ा करे। अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। ऊकाब की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। ऊकाब की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, तेरे आत्मा के झोंके से तू मुझे लेके जाए। तू नियंत्रण में है, तू नियंत्रण में है, सब चीजों के तू है, तू नियंत्रण में है। तू नियंत्रण में है, केवल तुझको मैं देखूं, केवल तुझको मैं देखूं, जैसे तेरी मैं आराधना करूं। जाओ कहीं आप है उसकी आराधना, अपने आप को तुझको, मैं अपने आप को तुझको, और यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु। और जैसे तेरी मैं आवाज़ सुनूं, जैसे तेरी मैं आवाज़ सुनूं, आत्मा और मन तू ताज़ा करे, अपने आप को तुझको दूं, यही मैं रहना चाहूं तेरी उपस्थिति में प्रभु।
की तरह, भूकंप की तरह ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। भूकंप की तरह मैं ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा झोंके से तू मुझे ले जाए। तू है भूकंप की तरह, ऊंचा मैं उड़ता जाऊं, जैसे आत्मा के झोंके से मुझे ले जाए। तू नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में, सब चीजों के, मेरे पैसों के, मेरे काम के, मेरे व्यवसाय के, हर एक स्थिति के तू नियंत्रण में, तू नियंत्रण में है। यीशु तू है, तू नियंत्रण में है। ओरा महान है, तू सब चीजों के नियंत्रण में है, हर चीज के नियंत्रण में। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के रविवार सभा में। और आप जहाँ कहीं पे भी है आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम अपने दर्शन को दोहराएंगे। बोलिएगा, हमारा दर्शन है परमेश्वर की दैवी उपस्थिति को विश्व के लोगों और देशों तक लेकर जाना और पवित्र आत्मा के चरित्र को दिखाना। और आप जहाँ कहीं पे भी अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए ना भाषा में प्रार्थना कीजिए। लीसहान त्रकामा रासी अकाबा ज़होन त्रकामा तीस अकामा रोलतीसा अलदी अलकबाते ई अकामा। धन्यवाद दीजिए, ये साल हमारा तैयारी का। धन्यवाद दीजिए। अल ईसहान त्रकामा रेकास आमा अल आज़की अकाबा ज़होन त्रकामा अरादली दके ई अज़ोन त्रकामा अल ई अकामा री रकाबा ज़होन त्रकामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है इस तैयारी के साल के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और हम धन्यवाद देंगे, ये महीना हमारा बदलाव का है। अल ई सहान त्रकामा, धन्यवाद दीजिए इस बदलाव के महीने के लिए। री सका बाज़होन त्रकामा अल आज़का बाज़होन त्रकामा राज़का माज़होन त्रकामा अल ईसका अरे ई अज़हा अल ईसा ज़हान त्रकामा राज़ा ज़होन त्रकामा रे अकामा अल ईसका मा। धन्यवाद दीजिए कि हमारे जीवन में, हमारे हर एक काम में महान बदलाव हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम महान आत्माएं जीत रहे जैसे हमने पहले कभी नहीं जीता था। हम उस तरीके से महान आत्माएं जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अब ईसहान त्रकामा असओन त्रकामा। अब पिता परमेश्वर, आप प्रेमी पिता है, आप महान परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। और धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर लीडर्स के हृदय को बेवकूफ़ी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई में बदल रहा है। यह हमारा बदलाव का महीना है। हालेलुया, वह इसको करने के योग्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम खोल सकते हैं वचन, नीति वचन 21 अध्याय पहला वचन कहता है, राजा का मन नदियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। हम प्रार्थना और मध्यस्थता करेंगे कि विशेष रूप से भारत और महाराष्ट्र के लीडर्स के लिए कि परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा बेवकूफ़ी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई के लिए। वह इसको करने के योग्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं, घोषणा कीजिए कि वे हर समय परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम के काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है। हालेलुया, उनके देशों के लिए परमेश्वर के एजेंडा को पूरा करने के लिए जुझारू रूप से प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि डीप स्टेट के दबाव के बावजूद वे उनके एजेंडा के सामने झुकेंगे नहीं, वरन वे
सत्यनिष्ठा के लिए खड़े होंगे और गैर राजकीय लोगों के विरोध में बोलेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की जल्दी सकामा रे जकीला काद्रेले जा असामा रेकबोचियाला बादिसा zhundrak ama I azar reki yalaka bazhundrak ama razak I azar waladaz he I azaz zhundrak ama al azaz he al abazakar rele de I al adke I andakaba arayla dade kaz he arela drozhandrak azaz zhundraka azeka array al azak ama ज़ोंद्रक आमा। ये हमारा महीना बदलाव का है। अल आज़ाका मा ज़ोंद्रक आमा अल इज़ाका मा रिक आज़ेक आ अल इज़ाका बा अताज़ एक आमा अल इज़ांद्रक आमा। प्रार्थना कीजिए कि हर एक लीडर वो बुद्धि और सच्चाई में वो बदल रहे यीशु मसीह के नाम में। अल इज़ाका बा ज़ोंद्रक आज़ ए अज़ाका मा ज़ोंद्रक आ अल इका बाज़े इज़ेका राज़ाका मा ज़ोंद्रक आमा अल इका बाज़ोंद्रक ए इज़ाक आमा अस ए अक आमा। प्रार्थना कीजिए भारत और महाराष्ट्र के लीडर्स के लिए प्रार्थना कीजिए। MP MLA अल इका बाज़ोंद्रक आमा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हर एक के लिए प्रार्थना कीजिए। रिज़ाका बाज़ोंद्रक आमा अल इज़ाका मास रेस अक आमा असोंद्रा। परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा बेवकूफी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई के लिए। लीसा का बसहोंद्रक अरेज़ अबादक इज़ई अकामा अरेक आमास ओंद्रक आमा। वो इसको करने के योग्य जब हम प्रार्थना करते। ईसा का बसहोंद्रक अबाज़ अलेक अली का बात एक इस घोषणा कीजिए कि वे हर समय परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम में काम करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ धन्यवाद दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आप पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हर एक लीडर्स के लिए आप पिता परमेश्वर, भारत और महाराष्ट्र के हर एक लीडर्स के लिए परमेश्वर की दैवी बुद्धि उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके हृदय को बदलेगा बेवकूफ़ी और छलावे से बुद्धि और सच्चाई के लिए। वह इसको करने में योग्य जब हम प्रार्थना करते हैं। अब पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते कि वे हर समय परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम में काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित है उनके देशों के लिए परमेश्वर के एजेंडा को पूरा करने के लिए। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हर एक लीडर्स के लिए, धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत और भारत के हर राज्य में ज़बरदस्ती के वैक्सीनेशन के विरोध में। हम खोल सकते हैं वचन, भजन संहिता 22 अध्याय 27 और 28 AMPC अनुवाद से कहता है, और पूरी पृथ्वी प्रभु को याद करेगी और प्रभु की ओर मुड़ जाएगी और विश्व के सारे परिवार परमेश्वर के सामने झुकेंगे और उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि राज और राजगद्दी प्रभु की ही है और वह देशों के ऊपर शासन करता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं ज़बरदस्ती के वैक्सीनेशन के विरोध में, राज्यों और देशों में लॉकडाउन के विरोध में और उन सारी योजनाओं के विरोध में जो कि डीप स्टेट के विचारों को प्रमोट करती हुई दिखाई देती है। घोषणा कीजिए कि मसीह विरोधी का समय अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वरन सुसमाचार मुक्त रूप से फैलता रहेगा और
बहुत से लोग प्रभु को जानेंगे। भारत में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश इत्यादि में सुसमाचार के प्रचार और शिक्षा के द्वारा यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना की जरूरी ज़कामा ई अज़ार रोले ज़े ई अकाम आ रोलो द्रोदे की अलादी अका ज़के ई अते ई रा ज़के ई अकबर रोलदा ज़हम तके अज़हा करे अला ज़मा अदाई की अज़हान द्रक आमा ज़ों द्रक अज़ा ज़ोकाज़ ई आ अरेज़ अली ज़क अरेक आमा अकाज़ अराला ज़काज़ की अकामा अराज़ा ज़ों द्रक अलाज़क आबाद ज़काम आ अली का बाद ज़ो अती अलकाबाद रले दी अकाज़ ज़ों द्रक आम आ अराज़ाज़ अली ज़कामा। प्रार्थना कीजिए भारत के हर एक राज्य में जबरदस्ती के वैक्सीनेशन के विरोध में अली ज़कामा ज़ों द्रक आमा अली ज़कामा सो अका राज्यों और देशों में लॉकडाउन के विरोध में और उन सारी योजनाओं के विरोध में जो कि डीप स्टेट के विचार को प्रमोट करती हुई दिखाई देती है। घोषणा कीजिए कि मसीह विरोधी का समय अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वरन सुसमाचार मुक्त रूप से हर जगह फैलता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए हर एक राज्य के लिए। प्रार्थना कीजिए महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से हर जगह फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक राज्य में हमारा चर्च स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देवता परमेश्वर, भारत और भारत के हर एक राज्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते। अभिदा परमेश्वर, वहाँ पे कोई भी जबरदस्ती वैक्सीनेशन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। अभिदा परमेश्वर, वहाँ पे कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक राज्य में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभिदा परमेश्वर, हर जगह सुसमाचार का प्रचार और हर जगह हर एक राज्य में चर्च स्थापित हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का।
ओ यीशु मैं तुझसे प्रेम हाँ तू हमेशा मेरी रक्षा करता है और मेरे बारे में तू सोचता है हालेलुया यीशु तुझसे प्रेम करूं कितना तुझसे प्रेम करूं हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं कितना तुझसे प्रेम करूं हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है अपना कहलाना एक सम्मान है तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है और अपना कहलाना एक सम्मान यीशु तुझसे प्रेम करूं हाँ कितना तुझसे प्रेम करूं हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता ओ यीशु 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 तुझसे प्रेम करूं हाँ कितना तुझसे प्रेम करूं हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता हमेशा रक्षा करता मेरे बारे में सोचता हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. પ્રેઝ ધ લોર્ડ આ સમય છે વાસ્તવિકતા સંગ્રહનો આજની તારીખ છે 14 માર્ચ 2021 આજનો સંદેશ છે શબ્દોના આપણા હથિયાર આજનું વચન લીધું છે કલોસી 1:12-13 તેમની અપાર સ્તુતિ કરો તેમણે અંધકારના અધિકારમાંથી આપણને છોડાવ્યા તથા પોતાના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં લાવ્યા ઉપરના શાસ્ત્રમાંથી આપણે જોઈએ છે કે લોકોના ફક્ત બે જૂથો છે તે કે જેઓ અંધકારની શક્તિ હેઠળ અને બીજા જે દેવના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં છે જ્યાં સુધી તમે નવો જન્મ પામશો નહીં અને ઈશ્વરના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં સ્થાનાંતરિત થશો નહીં ત્યાં સુધી તમે અંધકારની શક્તિ હેઠળ રહેશો અને શૈતાન તે બધી બાબતોનો દેવ બને છે જેની તમે ચિંતા કરો છો યાદ રાખો ઈસુએ તેમને ધરપકડ કરવા આવેલા યહૂદીઓને કહ્યું તમે તમારા પિતા શૈતાનના છો અને તમારા પિતાની દુર્વાસના પ્રમાણે તમને કરવા ચાહો છો યોહાન 8:44 આથી જ આપણે અવારનવાર રાષ્ટ્રોના નેતાઓ અને શાસકો મળે છે જે અંધકારની રજવાડો દ્વારા પ્રભાવિત અને નિયંત્રણમાં હોય છે જ્યારે આવા નેતાઓ દુષ્ટ નિર્ણયો લે છે અને દમનકારી નીતિઓ લાગુ કરે છે કારણ કે તે દુષ્ટ પરિબળો દ્વારા પ્રભાવિત હોઈ શકે છે તેથી જ આપણે નેતાઓ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ જેથી અંધકારના પરિબળો દ્વારા પ્રભાવિત થવાને બદલે તેઓ ઈશ્વરના આત્માથી પ્રભાવિત થાય બાઇબલ કહે છે હવે હું સૌથી પ્રથમ એવો બોધ કરું છું કે સર્વ માણસોને માટે વિનંતી પ્રાર્થના આજીજી તથા આભાર સ્તુતિ કરવામાં આવે રાજાઓને માટે તેમજ સર્વ અધિકારીઓને માટે પણ જેથી આપણે પૂરા ભક્તિભાવથી તથા ગંભીરપણે શાંત તથા સ્વસ્થ રીતે જીવન ગુજારીએ તે પછી બીજો કોરિન્થી 10:4 કહે છે કેમ કે અમારી લડાઈના હથિયાર સાંસારિક નથી પણ ઈશ્વરની સહાયથી કિલ્લાઓને તોડી પાડવાની તેઓ સમર્થ છે શબ્દ યુદ્ધ એ સ્ટ્રેટેજિક રીત છે અને તે આપણને કહે છે આપણે વ્યૂહરચનાની કચેરીમાં છે આત્મામાં લશ્કરી અભિયાન તરફ દોરીએ છીએ જ્યારે આપણે પ્રાર્થનામાં શબ્દો બોલીએ છીએ ત્યારે દેવના દેવદૂત અને દેવનો આત્મા તે શબ્દો લે છે અને તેમને શસ્ત્ર બનાવે છે આ જ છે જે તેમને શક્તિશાળી ગણોને તોડી પાડવા માટે સામર્થ્યવાન બનાવે છે તેથી એક ખ્રિસ્તી તરીકે રાષ્ટ્રના નેતાઓની દખલ માટે તમારા પરની જવાબદારી પ્રચંડતાને ઓળખો દરેક સમયે તમારા દેશના નેતાઓ માટે આત્માથી ઉત્સાહપૂર્વક પ્રાર્થના કરો અધિકૃત શબ્દો સાથે અંધકારના દળોને તેમને પ્રભાવિત થવા રોકવા માટે ઠપકો આપો એ ખાતરી કરો કે તેમના હૃદયને તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવા માટે ઈશ્વર તરફ વાળ્યા છે ઈશ્વરના ડાપણ અને ન્યાયપણથી પ્રભાવિત થવા માટે રાષ્ટ્રના નેતાઓ માટે આપણે આ જ કરવું જોઈએ આપણે ઈશ્વરના શબ્દ સાથે સુસંગત પ્રાર્થના કરવી જોઈએ હવે આ સમય છે પ્રાર્થનાનો તમે પણ મારી સાથે આ પ્રાર્થનામાં જોડાઈ શકો છો પ્રિય પ્રભુ
તમારો આભાર માનીએ છીએ કે તમે અમને તમારા સામર્થ્યથી વિસ્તૃત કર્યા છે. ઘરોને તોડી પાડવા માટે માણસોના મનમાં આવેલા વિચારોને, તેઓએ જીવનમાં સ્વીકૃત કરેલા સિદ્ધાંતોને કે જે તેમને તમારી દિશામાં અને તમે ઠરાવેલા નિયતિમાં આગળ વધતા અટકાવે છે. હું જાહેર કરું છું કે વિશ્વના દેશોના નેતાઓ અને શાસકો પર શૈતાનની પ્રભાવ તૂટી ગયો છે. આજે તમારો પ્રકાશ તેમના હૃદયમાં ઈસુના નામથી તેજસ્વી રીતે ચમકે છે. ઈસુના નામમાં આમેન. વધુ અભ્યાસ માટે તમે બીજો કોરિન્થી 10:3-6 વાંચી શકો છો. मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ. मेरा नाम आराधना नीलेश ओगले है. मैं थाने चर्च से हूँ. मेरी गवाही ये है, पहले मैं मसीह थी. मैं पहला चर्च में जाती थी. मैं अभी परमेश्वर के स्पर्श महसूस नहीं किया था, बट जैसे ही पास्टर आइजैक को सुनने लगी, वचन पर चलने लगी, तब पास्टर आइजैक प्रेयर कर रहे थे, तब मुझे परमेश्वर का स्पर्श हुआ. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने स्पर्श किया. मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर आइजैक का, जिन्होंने ऑनलाइन चर्च चालू किया. धन्यवाद, जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ हुआ, वचन की समझ मिली. धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ. मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया. और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें. जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा. प्रेज द लॉर्ड. तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो. जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया. जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया. हालेलुया. उसने हमें उसके पास बुला लिया. हालेलुया. उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया. ग्लोरी. किसकी वजह से? प्रेम की वजह से. हालेलुया. मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम. मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम. मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर. रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है. रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना. गए अपना मन, अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना. कि तू है महान और स्तुति के योग्य. यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के
योग्य केवल तू ही है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा। करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य। तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, यीशु केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत, और आंधी महामय परमेश्वर, केवल तू ही है, कोई और नहीं, केवल तू। हालेलुया। Rundele rale shati alagadayali Lindrala shai laralagabante Lontrele shaki dalalare rali Rindrala rali ralagabante le rali alabadi Randralangragaban shotele ke digraga raleba Rindrele shetele rilagabantrele ralagaba Randrala shai 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 alagaba Atrala zale shati lara 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 Oh Lord, we worship you. અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારા નામને ઊંચું ઉઠાવીએ છીએ. તમારા જેવું કોઈ નથી. ધન્યવાદ બધાને સામર્થ આપવા માટે. ધન્યવાદ તમને જાણવાનો તક આપવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનોથી શીખી અને આગળ વધીએ. અને અમે કહીએ છીએ પરમેશ્વર, અમારી આંખો અને અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનોથી સાંભળવા અને ગ્રહણ કરવા માટે.
ધન્યવાદ આપીએ છીએ પ્રભુ, અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બેસી શકીએ છીએ તમે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા પડોશીનું સ્વાગત કરી શકો છો, હાઈફાઈ આપી શકો છો. કહો, સ્વાગત છે તમારું ચર્ચમાં, સ્વાગત છે તમારું નવા સ્તરમાં. હાલેલુયા. ફરીથી એકવાર જોરથી તાળી વગાડી શકો છો ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે. હાલેલુયા. તમે જાણો છો, કામ કરવું અને સંબંધની સાથે કામ કરવું બંનેમાં ઘણો અંતર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યારે તમે એક કામના ઉદ્દેશને, હેતુને જાણો છો, તો એ કામને પૂરું કરવું ઘણું સરળ થઈ જાય છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ વિશ્વની સૌથી મોટી મુશ્કેલી એ નથી કે તેમની પાસે પૈસા નથી. દુનિયાની મુશ્કેલી એ નથી કે ઓ મારું બાળક જેલમાં બંધ છે. દુનિયાની મુશ્કેલી એ નથી કે કોઈ બીમાર છે. એક વ્યક્તિની સૌથી મોટી મુશ્કેલી છે કે તે શું પોતાના જીવવાનો ઉદ્દેશ ને હેતુને જાણે છે. આ ઘણું જરૂરી છે, કેમ કે ઘણા લોકો જીવવામાં લાગેલા છે પરંતુ જીવનનો હેતુ નથી જાણતા. અને આ સૌથી મોટી ટ્રેજેડી છે લાઈફની, કે જીવનને જીવ્યા વગર જીવનના ઉદ્દેશને, હેતુને જાણે. Learn to think deeper, or I should say learn to think spiritual. જીવનમાં આત્મિક વસ્તુઓને વિચારવાનું શરૂ કરો. નાની વસ્તુઓને મૂકીને મોટી વસ્તુઓ પર ધ્યાન આપવાનું શરૂ કરો. ઘણીવાર લોકોને લાગે છે કે હું મોટી વસ્તુઓ માટે નથી, હું નાની વસ્તુઓથી જ કામ ચલાવી લઈશ. પણ જો તમે મોટું સમજી જશો તો નાનું એની જાતે મળી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે નાનું મોટાની અંદર છે. જેટલી મહેનત તમે નાની વસ્તુઓને સમજવામાં લગાવશો, કદાચ એટલી જ મહેનત મોટી વસ્તુને સમજવામાં લાગશે. પણ ફાયદો એ થશે કે જ્યારે મોટી વસ્તુઓ મળી જશે ત્યારે નાની વસ્તુ એની જાતે એમાં આવી જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હાલેલુયા. તો એક નવી સિરીઝ શરૂ કરે છે, એનું નામ છે Mission and purpose of the church. ચર્ચનું મિશન અને ચર્ચનો હેતુ. ચર્ચમાં જવું માત્ર પૂરતું નથી. ચર્ચનું મિશન અને ચર્ચનો હેતુ ખબર હોવી ઘણું જરૂરી છે. જે હેતુ નથી જાણતો એ હંમેશા એ વ્યક્તિનો નોકર હશે જે હેતુને જાણે છે. આ જીવનનો નિયમ છે. જો તમારે જીવનમાં આગળ વધવું છે, તો મને ખબર છે કે તમારે આગળ વધવું છે, નથી વધવું, એ જ કારણ છે જે તમે તમારું ઘર અને તમારી પથારી છોડીને ત્યારે સવારે અહીં આવી ગયા. એટલા માટે તમે આવ્યા ને. તમે પાછળ જવા માટે આવ્યા નથી. મને સાંભળીને તમને ખબર છે કે કંઈક તો બુદ્ધિ મળી હશે, કંઈક તો હું આગળ વધી જઈશ. એ જ કારણ છે કે રવિવારના દિવસે તમે ઉઠ્યા, નાયા ધોયા અને અહીંયા આવી ગયા. કેટલાક તો હજુ પણ રવિવારની સવાર મનાવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નથી હજુ તેઓ પથારીમાંથી નીકળ્યા પણ નથી, કે છે આજે સન્ડે છે. They're still celebrating Sunday. પણ હું ને તમે રવિવારના દિવસે પણ અહીંયા આવી ગયા. It's good, but it can be better. એ સારું છે પણ વધુ સારું થઈ શકે છે. તો હવે આપણે જોઈશું ચર્ચનું મિશન અને ચર્ચનો હેતુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Hallelujah. અને ધ્યાન રાખો, જ્યારે તમે વસ્તુઓનો
હેતુ સમજી જશો, તમે પહેલાથી શું થઈ જશો? માલિક. 3 પ્રકારના લોકો હોય છે દુનિયામાં. બધા લોકો આ 3 કેટેગરીમાં આવી જશે. એક એ લોકો જે કામ કરવાનું જાણે છે, એક એ જે કામ કેવી રીતે કરવાનું છે જાણે છે, અને ત્રીજા એ તેઓ જાણે છે કે કામ કેમ કરવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કયા પ્રકારના 3 લોકો? પહેલા લોકો જે કામ કરવાનું જાણે છે, બીજા લોકો જે કામ કેવી રીતે કરવાનું એ જાણે છે. જાણે તમે એક કંપનીમાં જાઓ તો તમને કંપનીમાં 3 પ્રકારના લોકો મળી જશે. એક હોય છે જે ઝાડુ લગાવે છે કે મશીન ચલાવે છે. એને મશીન ચલાવવાની નથી આવડતી જ્યારે તે ગયો હતો, અને એની ઉપર એક બેઠો હતો તો જેને ખબર છે મશીન કેવી રીતે ચલાવવાની છે, પણ એ મશીન ચલાવી નથી રહ્યો. ચલાવે છે એ શું કરે છે? એને ચલાવતા આવડે છે. એ પેલા વ્યક્તિને આવીને કહેશે કે જો મને ચલાવતા આવડે છે પણ ચલાવીશ તું. પણ એ શું કરે છે? એને નીચેવાળાને શીખવાડી દે છે. તો આ કયા પ્રકારના લોકો છે? જે કામ કરવાનું જાણે છે. એની ઉપર કોણ બેઠું છે? જેને કામ કરવાનું આવડે છે પણ એ કામ કરી નથી રહ્યો, કેમ કે એ બુદ્ધિમાન છે, તે એનાથી બુદ્ધિમાન છે. પણ એની ઉપર પણ એક બેઠો છે જે કામ બનાવે છે અને જેને ખબર છે કામ કેમ કરવાનું છે. અને એ કોણ હોય છે? કંપનીનો માલિક. જેને ખબર છે આ કામ કરવાનું કેમ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જ્યારે તમે અને હું, જે ચર્ચ છે, વાત કરતો રહીશું ધીરે ધીરે, જ્યારે હું ને તમે, ઓ બોય, જે હું કહેવાનું છું એને ધ્યાનથી સાંભળજો. આગલી લાઈન, જ્યારે હું ને તમે, હું વિચારું છું કેવી રીતે કહું તેને, એ ઘણું મોટું છે. મેં કહ્યું કે જ્યારે હું ને તમે જે એક ચર્ચ છે, બોલો આપણે ચર્ચ છીએ. હું ચર્ચ છું. Oh Lord, do you know you are a church? શું તમને ખબર છે? શું તમે કદી વિચાર્યું છે કે તમે પોતે એક ચર્ચ છો? તમે પોતે એક ચર્ચ છો. તો આ ચર્ચની મીટિંગ નથી, આ ચર્ચોની મીટિંગ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઓ બોય. તો સાંભળ્યું તમે? તો સવારે શું થયું? ચર્ચમાં આવ્યું. પડોશીને કહો ચર્ચમાં આવ્યું. વિચારીને જો, તમને લાગતું તમે ચર્ચમાં આવ્યા, પણ તમે પોતે જ ચર્ચ છો જે ચર્ચમાં આવ્યા છે. મેં કહ્યું કે જ્યારે હું ને તમે જે ચર્ચ છે, શું છે? એ હેતુને સમજી જઈશું, એ મિશનને સમજી જઈશું. મારું હૃદય ધડકી રહ્યું છે કે આગળની લાઈન બોલું કેવી રીતે. હું નથી ઈચ્છતો કે તમે મિસ કરી દો, એટલે વારંવાર રોકાઈ રહ્યો છું. મને હજુ પણ અંદરથી સિગ્નલ નથી મળી રહ્યું કે તમે તૈયાર છો. 2-4 શબ્દોમાં છે, પણ જો તમે પકડી લેશો તો ઓ બોય, તમે વિચારશો, હા ખબર નહીં શું વિચારશો તમે. જ્યારે હું ને તમે જે એક ચર્ચ છીએ, સમજી જઈશું કે ચર્ચનું મિશન અને હેતુ શું છે. આ ભારતના આપણે જ માલિક બની જઈશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. વધુ સારી રીતે કરી શકો છો એને. I don't suffer what others suffer. જે વસ્તુઓથી બીજા લોકો મુશ્કેલીમાં આવી જાય છે, તે વસ્તુઓથી હું પરેશાન થતો નથી, કેમ કે હું વસ્તુઓનો માલિક છું. કેમ કે મને ખબર છે કે મારો હેતુ શું છે. મને ખબર છે કે મારું મિશન શું છે. જે વસ્તુઓ બીજાઓને હરાવી દેશે, એ વસ્તુઓને પીસીને પાવડર બનાવી દઈશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને મારી ગંભીર પ્રાર્થના છે
કે તમે મારી સાથે ચાલતા રહેશો આ યાત્રામાં અને તમે પૂરી મહેનત સાથે, પૂરી વફાદારી સાથે, સત્યતા સાથે આ વસ્તુને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો કે જે હું તમને સમજાવી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો? હેલો. તો કેટલા લોકો માલિક બનવા માંગે છે? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો હું અને તમે ચર્ચ છીએ. પહેલો પોઈન્ટ છે, લખી લો તેને. હું અને તમે એક ચર્ચ છે. ઓ બોય, આ સુંદર છે, આ મોટું છે, ઘણું મોટું છે કે હું ને તમે ચર્ચ. સૌથી પહેલી વસ્તુ જ્યારે તમને આ સમજાઈ જાય છે કે હું ને તમે ચર્ચ છીએ અને હું તમે 24 કલાક માટે ચર્ચ છીએ, 7 દિવસના ચર્ચ છે અને વર્ષના 365 દિવસમાં પણ ચર્ચ છીએ. કેમ કે હું ને તમે શું છીએ? ચર્ચ. તો તમે જે ચર્ચમાં જે વસ્તુ થઈ રહી છે તેને જુઓ છો, તેને કેવળ ચર્ચ સુધી મર્યાદિત નથી રાખતા. જે તમે ચર્ચમાં થતા જુઓ છો તે તમારા દરરોજની જીવન બની જાય છે કે તમે પોતે પણ શું છો? ચર્ચ. હા, આ મોટું છે, સમજાવતો રહીશ તમને. હું ફરીથી કહું છું. તો જે તમે ચર્ચમાં થતા જુઓ છો તે પોતાનામાં એક અલગ ગતિવિધિ થતી નથી. સવારે તમને એવું લાગ્યું કે હું ચર્ચમાં જઈ રહ્યો છું અને પોતાના ઘરેથી ચર્ચ જઈ રહ્યો છું, હે ને? હવે તમને સમજમાં આવી ગયું કે તમે પોતાના ઘરેથી ચર્ચ નથી જઈ રહ્યા. એક ચર્ચ ચર્ચમાંથી ચર્ચમાં જઈ રહ્યો છે. કેટલા લોકોને મારી વાત સમજમાં આવે છે કે એક ચર્ચ ચર્ચથી ચર્ચમાં જઈ રહ્યો છે? આ મહત્વનું છે. આ મહત્વનું છે. જો તમને ખબર છે કે આ શું થઈ રહ્યું છે, જ્યારે એક ટીનેજર છે, 12 વર્ષનો ટીનેજર છે, સ્કૂલ જઈ રહ્યો છે કે કોલેજ જઈ રહ્યો છે, જ્યારે કોલેજ જઈ રહ્યો છે તો એને ખબર છે કરવાનું શું છે. પોતાની બેગ ઉઠાવવાની છે, કોલેજનો યુનિફોર્મ પહેરવાનો છે અને એને ક્યાં જવાનું છે? સ્કૂલ જવાનું છે. કેમ કે તેને ખબર છે કે તે ક્યાં જઈ રહ્યો છે, તેનો હેતુ તેને ખબર છે અને આ હેતુના હિસાબે તે પોતાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. તો એ શું પહેરશે? ટી શર્ટ પહેરશે કે સ્કૂલનો યુનિફોર્મ? સ્પોર્ટ શૂઝ પહેરશે કે પછી બ્લેક શૂઝ? એનું દફતર લેશે કે પછી ઘઉંની ગુણ ઉઠાવશે? અને આ બધું એને ક્યાંથી ખબર પડી રહી છે? કેમ કે એને ખબર છે કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું. જો એને નથી ખબર કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું તો એને નથી ખબર કે મારે શું કરવાનું છે. જો એને નથી ખબર કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું અને જ્યાં હું જઈ રહ્યો છું ત્યાં શું કરવા જઈ રહ્યો છું, એ જે કંઈ નિર્ણય લેશે એ બરાબર નહીં હોય. વિચારીને જુઓ. આ મેં તમને શરૂઆતમાં જ કહ્યું, મિશન અને હેતુ. જ્યારે તમને ખબર હોય છે કે તમે શું કરી રહ્યા છો, જ્યારે તમને ખબર છે કે મિશન શું છે, તમને ખબર છે ઉદ્દેશ શું છે, તમે શું કરો છો? સાચા નિર્ણયો લેવાનું શરૂ કરો છો. તમારા જીવનમાંથી ભૂલો ખતમ થઈ જાય છે. એ જ કારણ છે હું તમને હંમેશા કહું છું કે હું ભૂલ નથી કરી શકતો. હું ઈચ્છાથી પણ ભૂલ નથી કરી શકતો. જો હું સવારે મન પણ મનાવી લઉં કે આજે ભૂલ કરીશ તો પણ ભૂલ નહીં થાય. કેમ કે મને મારું મિશન ખબર છે, મારો ઉદ્દેશ, મારો હેતુ ખબર છે. જો મને ખબર છે કે હું સ્કૂલ જઈ રહ્યો છું તો હું કેવી રીતે કહીશ કે હું જીન્સ પહેરીને આવી ગયો? કેવી રીતે ભૂલ થશે? કેમ કે મને ખબર છે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું અને મને ખબર છે ત્યાં કેવી રીતે જવાનું છે. એન્ટ્રી પણ નહીં મળે મને. હું ઈચ્છાથી પણ ભૂલ નથી કરી શકતો. અને હું ભૂલ કેમ નથી કરી શકતો? કેમ કે મને ખબર છે હું શું કરી રહ્યો છું. મને મારું મિશન ખબર છે, મને મારો હેતુ ખબર છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
હાલેલુયા, હાલેલુયા. જો ત્યારે તમને ખબર છે કે તમે એક ચર્ચ છો, તમને ખબર છે કે દરરોજ મારે પ્રાર્થના કરવાની છે, તમને ખબર છે કે મારે દરરોજ મારી બાઇબલ વાંચવાની છે, તમને ખબર છે કે મારે દરરોજ આરાધના કરવાની છે, કેમ કે આ વસ્તુઓ તમે ચર્ચમાં થતા જુઓ છો, તો તમને સમજમાં આવે છે કે હો, જો ચર્ચ આ વસ્તુઓ કરે છે તો આ ચર્ચે પણ એ જ વસ્તુઓ કરવાની છે જે ચર્ચ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો સમજમાં આવી ગયું તમને આ વસ્તુ? તો સમજમાં આવી ગયું તમને આ વસ્તુ? પ્રાર્થના હવે તમારી માટે બંધન નથી, પ્રાર્થના તમારી માટે હવે બોજ નથી. તમે નથી કહેતા ઓ પાસ્ટર અમને પ્રાર્થના કરવાનું મન નથી થતું. જે મિશન તમને ખબર છે, જે હેતુ તમને ખબર છે, તે તમારી અંદર આગ ઉત્પન્ન કરી રહ્યું છે અને હવે તમે પ્રાર્થના કર્યા વગર રહી શકતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને ના કેવળ તમને ખબર છે કે પ્રાર્થના કરવાની છે, તમને એ પણ ખબર છે કે કઈ પ્રાર્થનાઓ કરવાની છે, કેમ કે જ્યારે તમે ચર્ચમાં આવ્યા તમે પ્રાર્થનાઓ સાંભળી. અહીંયા જે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો એ પ્રાર્થના નહોતો કરતો કે પ્રભુ મારું લગ્ન થઈ જાય, ઓ પ્રભુ મારા બાળકને ઘર આપી દો. નહીં, ચર્ચ આ પ્રકારની પ્રાર્થનાઓ નથી કરી રહ્યું. આપણે શું પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દેશમાં ઈસુ ખ્રિસ્તનું નામ આગળ વધે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જે ષડયંત્ર લોકોએ ફેલાવ્યું છે એ ષડયંત્ર ખતમ થઈ જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમારી પ્રાર્થનાઓ બદલાઈ જાય છે. તમને ખબર પડી જાય છે કે તમે કોણ છો. તમે એક વ્યક્તિ નથી, તમે એક મનુષ્ય નથી, તમે શું છો? એક ચર્ચ છો. તમારી વિચારવાની પદ્ધતિ બદલાઈ જાય છે. તમે હવે નથી કહેતા કે પાસ્ટર મારું પ્રાર્થના કરવાનું મન નથી કરતું, કે હું શું કરું. નહીં, પણ તમને ખબર છે કે નહીં, હું ચર્ચ છું, હું ચર્ચ છું. હા 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 હા, હું ચર્ચ છું, હું ચર્ચ છું. બાઇબલ વાંચવું તમારી માટે મુશ્કેલ નથી હવે, કેમ કે તમને ખબર છે કે તમે કોણ છો. તમે કોણ છો? સ્વયં એક ચર્ચ. તમારી મુશ્કેલીનો અંત આવી જાય છે જો તમે એને સમજી લો. આજે હું આગળની વાત બતાવવાનો છું, તમે પણ તમારી આત્મામાં દોડવા લાગશો. Oh God, you will do this with us. Praise the Lord. I'm thinking how to say it now. But you know, it's too big again. It's too big. When you understand who you are. જ્યારે તમે સમજી જાઓ છો કે તમે છો કોણ, તમારી મુશ્કેલીઓ પૂરી થઈ જાય છે. શું થાય છે? તમે કહો છો તમારી મુશ્કેલીઓ કેવી રીતે ખતમ થઈ જાય છે? કેમ કે ચર્ચ મુશ્કેલીઓમાં નથી, ચર્ચ મુશ્કેલીઓ સુલઝાવે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કે તમને ખબર છે કે જ્યારે તમે પહેલી વાર ચર્ચમાં ગયા હતા, તમે શેની માટે ગયા હતા? પરેશાની સુલઝાવવા માટે. હવે જ્યારે તમને સમજમાં આવી ગયું કે હું ચર્ચની જેમ મુશ્કેલમાં આવી શકતો નથી અને મારે શું કરવાનું છે? પરેશાની સુલઝાવવાની છે. તમારું દિમાગ બદલાઈ જાય છે. કેટલા લોકોને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? સાંભળી રહ્યા છો? હા, તમારું દિમાગ બદલાઈ જાય છે. તમને સમજાઈ જાય છે કે હું પોતે એક ચર્ચ છું, હું પોતે કેવી રીતે પરેશાન થઈ શકું છું. મને તો આ દુનિયાની પરેશાનીઓને સુલઝાવવા માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Your life has a new meaning. તમારા જીવનમાં એક નવો અર્થ આવી જાય છે. નવો અર્થ. વસ્તુઓને જોવાની તમારી રીત બદલાઈ જાય છે. તો જ્યારે તમે સવારે ઉઠો છો, તમે પ્રાર્થના નથી કરતા કે ઓ પ્રભુ મને બચાવો. તમે શું કહો છો? પ્રભુ બીજાઓને બચાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ કે તમને ખબર છે કે તમે પોતે છો જો બીજાઓને બચાવે છે. હવે તમારે એ પ્રાર્થનાઓની જરૂર નથી કે ઓ પ્રભુ મને મારા દુશ્મનોથી બચાવો, પ્રભુ મારું ભલું કરો. હેલો, તમને લાગે છે હું આ પ્રાર્થનાઓ મારી પોતાની માટે કરતો હોઈશ? કેટલાને લાગે છે કે આ પ્રકારની પ્રાર્થનાઓ સવારે ઉઠીને કરતો હોઈશ મારી માટે? તમે વિચારી શકો છો હું સવારે ઉઠીને પ્રાર્થના કરું, પ્રભુ મને આશીષ આપો. તમને એવું લાગે છે? કેમ? કેમ કે મને વર્ષો પહેલા સમજમાં આવી ગયું હતું કે હું એક ચર્ચ છું. જો મારા પાસ્ટર દુનિયા બદલી શકે છે તો હું પણ દુનિયા બદલી શકું છું. હાલેલુયા. That's what I thought. જો મારા પાસ્ટર પાસે પૈસા છે તો મારી પાસે કેવી રીતે નહીં હોય? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું એક અમીર પાસ્ટરના ચર્ચમાં રહીને એક ગરીબ મેમ્બર નથી હોઈ શકતો. જો તમને ખબર છે કે હું અમીર છું તો તમે વિચારતા નથી કે હું ગરીબ હોઈ શકું. તમે કહો છો હા, જો પાસ્ટર પાસે છે તો મારી પાસે કેમ નથી?
તમારી વિચારસરણી બદલાઈ જાય છે. તમને મારા પૈસાથી મુશ્કેલી થતી નથી, પણ મારા પૈસા જોઈને તમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે તમારી પાસે કેટલા હોવા જોઈએ. મારા કપડાં પહેરવાની સ્ટાઇલને જોઈને તમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે તમારે ચર્ચમાં કેવી રીતે કપડાં પહેરવાના છે, નહીં કે હવાઈ ચપ્પલમાં આવી ગયા. કેમ કે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે હું કોણ છું. ચર્ચ છું 24 કલાકનો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલા સમય માટે? 24 કલાક માટે. You are in your own world. તમે પોતાના વિશ્વમાં રહેવાનું શરૂ કરી દો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ દુનિયા હવે તમને સમજમાં આવતી નથી. આ દુનિયા તમને હરાવી શકતી નથી. આ દુનિયા તમને ઘણી નાની લાગે છે. Because કોઈ તમને કહેશે કે હું તમને મારી નાખીશ, તમે વિચારશો ચર્ચને મારી નાખશે. તમને લાગશે આ શું બોલી રહ્યો છે, પાગલ થઈ ગયો છે શું? વાયરસ કહેશે ઘૂસી જઈશ. ચર્ચમાં વાયરસ કેવી રીતે ઘૂસી જશે? નહીં કે મીટિંગ પછી પાસ્ટર લાસ્ટ ટાઈમ પ્રાર્થના કરી હતી, ફરીથી વાર પ્રાર્થના કરી દો. નહીં 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 નહીં. તમે કહો છો કે નહીં નહીં આ જીવન મારું નથી. જો પાસ્ટર ચર્ચ છે તો હું કોણ છું? હું થોડો ઓછો છું, હું પણ ચર્ચ છું. જો પાસ્ટર લંગડા નથી ચાલી રહ્યા, પાસ્ટર બીમાર નથી, તો હું કેમ છું? કેમ કે તમે ચર્ચ જોઈ રહ્યા છો. શું જોઈ રહ્યા છો? ચર્ચ. અને ચર્ચને જોઈને તમે પોતાને પણ ઓળખી રહ્યા છો કે હું પણ ચર્ચ છું. એવું થાય જ્યારે પડોશીના ઘરમાં કાર આવી જાય તો રાતે પત્ની કહેશે આવી ગયા. હવે પતિને સમજમાં નથી આવી રહ્યું કે થઈ શું રહ્યું છે. પાણી લો. પતિ વિચારે છે સવારે તો બધું બરાબર હતું. એને ખ્યાલ નથી કે વચમાં પડોશીના ઘરે કાર આવી ગઈ. પતિ નથી જોઈતો, અત્યારે આપણે કાર જોઈએ છે. સવારથી સાંજમાં શું થઈ ગયું? વિચારમાં બદલાવ. સવારે પત્ની કહી હતી તમે ઘણા સારા છો, તમારો ધ્યાન રાખો છો. સાંજે ભાષા બદલાઈ ગઈ, તમે મારા વિશે વિચારતા જ નથી, તમને મારી ચિંતા જ નથી. કેટલા વર્ષોથી આપણે ગરીબ છીએ. પતિ વિચારે આ શું થઈ રહ્યું છે. પતિને ખ્યાલ નથી કે વચમાં શું થઈ ગયું? ચમત્કાર થઈ ગયો, પડોશીના ઘરમાં કાર આવી ગઈ. કેમ કે પત્નીએ પડોશીના ઘરમાં શું જોઈ લીધી? કાર. હવે ત્યાં સુધી રોટલી નહીં મળે જ્યાં સુધી કાર ના આવી જાય. આખા જીવનનો ઉદ્દેશ કાર છે. कार है. सुबह उठते સવારે આલુના પરાઠા બાંધતી સમયે શર્માજીને ત્યાં કાર આવી ગઈ. હવે પતિને સમજમાં આવ્યું કે રાતે થયું શું હતું. એને આખી રાત ઊંઘ ના આવી કે લાગ્યું સવારે તો પત્ની બરાબર હતી, રાતે શું થઈ ગયું? રાત્રે એને આવું બિહેવિયર કેમ કર્યું? સવારે સમજમાં આવ્યું કે કાલે બપોરે શર્માજીને ત્યાં. હા હવે સમજમાં આવ્યું કે આખરે પત્ની બદલાઈ કેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે સમજી રહ્યા છો? એવી રીતે તમે પણ શું કરો છો? તમે ચર્ચને જોઈને બદલાતા રહો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. હવે તમે રડતા અને કુળકુળાતા ખ્રિસ્તી નથી. જે વિચારે છે હું ગરીબ છું, પ્રભુ આવો ને મારી સહાયતા કરો. હવે તમને ખ્યાલ છે કે મારે જ સહાયતા કરવાની છે, કેમ કે પ્રભુ મારી અંદર રહે છે. હું કેવી રીતે પ્રભુને મારી સહાયતા માંગુ જ્યારે એ પ્રભુ મારી અંદર બીજાઓની સહાયતા કરવા માટે રહેવા આવી ગયો છે. તમારું જીવન બદલાઈ જાય છે, તમારા વિચાર બદલાઈ જાય છે, દુનિયાને જોવાની પદ્ધતિ બદલાઈ જાય છે. હવે તમે પોતાને બેકાર, નાનો અને લાચાર અને ગરીબ આ બધું જોવાનું બંધ કરી દો છો. આ બધું જોવાનું બંધ કરી દો છો. હવે તમારું દર્શન બદલાઈ જાય છે. કેમ? કેમ કે તમને મિશન અને તમારો હેતુ સમજમાં આવી ગયો છે કે હું છું કોણ. તમારી પોતાની જાત સાથે ઓળખાણ થઈ જાય છે. તમે પોતાની જાતને ઓળખી જાઓ છો અને હવે તમે પોતાની પાસેથી તમારી આશા વધારી દો છો. એ પત્નીને ખબર છે કે તેના પતિની એટલો પગાર નથી, તે છતાં એ શું કરી રહી છે? પતિ પર દબાવ નાખી રહી છે. એવી રીતે તમને પણ ખબર છે કે જે પાર્ટનરશિપ પાસે કહી હતી એની માટે મારો પગાર લાયક નથી, પરંતુ પરમેશ્વર પાસે છે. તમે પણ દબાવ બનાવો છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તમે પણ ઊંચું જીવન જીવવા માંગો છો. તમે એ પગાર દ્વારા મર્યાદિત રહેવું અસ્વીકાર કરી દો છો. તે મહિલાને ખબર છે કદાચ કે તેનો પતિ કાર નહીં લઈ શકે, તે છતાં તે ખુશ નથી. એ શું કરી રહી છે? દબાવ બનાવી રહી છે.
પરંતુ એ દવાઓ કઈ વસ્તુઓ માટે બનાવી રહી છે? સંસારિક વસ્તુઓ માટે. પણ હું ને તમે સંસારિક નથી. આપણે સંસારમાં છીએ, પણ હું ને તમે સંસારિક નથી. તો આપણે દુનિયાની વસ્તુઓ માટે દવાઓ નથી બનાવતા, આપણે પ્રભુની વસ્તુઓ માટે દવાઓ બનાવીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. એ પ્રકારે આપણે વિચારીએ છીએ કે યાર આ 10,000 ક્યાં સુધી મારી માટે મોટા બની રહેશે? એક સાથ 10,000 ક્યારે આપીશું? કેટલા વર્ષો થઈ ગયા? આ મારો પહેલો 1 લાખ ક્યારે જશે? હું એક સાથ 10 લાખ ક્યારે આપવાનો છું? ક્યારે હું દિવસમાં 2 કલાક સુધી અન્ય ભાષામાં વાત કરવાનો છું? ક્યારે હું દરરોજ મારો બાઇબલ વાંચી શકું છું? ક્યારે હું દરરોજ આરાધના કરી શકું છું? ક્યારે હું દરરોજ પ્રચાર કરી શકું? કેમ કે ચર્ચમાં પ્રચાર થઈ રહ્યો છે, હું પ્રચાર કરી રહ્યો છું, તો તમને પણ ખબર છે કે મારે દરરોજ શું કરવાનું છે? આત્માઓ જીતવાની છે. તમે તમારું સાંસારિક જીવન છોડીને એક ઊંચું જીવન જીવવાનું શરૂ કરી દો છો, જે જીવન જીવવા માટે પરમેશ્વરે તમને બોલાવ્યા છે. હાલેલુયા. તમે પોતાને એક સાધારણ વ્યક્તિ જોવાનું બંધ કરી દો છો, જે સરકારની પોલિસીઓથી પરેશાન છે, પડોશી પૈસા લઈને ભાગી ગયો છે, એટલા માટે બેકાર છે. નહીં 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 નહીં. જેને ખબર છે હું આશીષિત છું, અને દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુઓ મારી આશીષોને મારાથી છીનવી શકતી નથી. હાલેલુયા. સમજમાં આવે છે તમને? કોઈ પણ વસ્તુથી હું ખોટમાં રહી શકતો નથી. હું શું છું? આશીષિત છું. ચર્ચને ગરીબ નથી બનાવી શકાતું, ચર્ચની પર દબાવ નથી બનાવી શકાતો. એવી રીતે મને પણ ગરીબ નથી બનાવી શકાતો, એવી રીતે મને પણ દબાવી નથી શકાતો. હું શાની માટે છું? જીતવા માટે છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. That's what I think. આજથી નહીં, વર્ષોથી. અને મેં તમને હંમેશા કહ્યું હતું, નહીં કહ્યું? ભારતને હું ચલાવીશ. તમે વિચાર્યું ક્યાંથી બોલે છે આ? તમને સમજમાં આવી ગયું કે હું ક્યાંથી બોલી રહ્યો? કેમ કે પહેલા દિવસથી મને ખ્યાલ હતો કે હું ચર્ચ છું, તો મને ખ્યાલ હતો કે ભારતનો માલિક કોણ છે? હું. તો એ બોલ બચ્ચન નતા, ન છે, જે મારા મનન છે, જેની સાથે હું ઉઠું છું, ખાઉં છું, પીઉં છું. મારા મનમાં આ જ ચાલી રહ્યું હોય છે. એક દિવસ ભારત કોણ ચલાવશે? હું. તો જે ગાદી પર બેઠો છે તેને બેસી રહેવા દો, પણ ચલાવીશ હું. That's my thing. I can't think otherwise. મારી અંદર બીજી કોઈ વિચાર ઘૂસી શકતો નથી. તો હું કેવળ ભારતનો નિવાસી નથી, ભારતનો માલિક પણ છું. હાલેલુયા. અને માલિકને તમે હેરાન કરી શકતા નથી. ઓ હાલેલુયા. હેલો, બોલો હું ચર્ચ છું. Ha 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 ha. પડોશને જોરથી હાઈફાઈ આપો. હું ચર્ચ છું, હું ચર્ચ છું, હું ચર્ચ છું. You understand? હાલેલુયા. તો સવારે કોણ ઉઠે છે? ચર્ચ. દુનિયાની મુશ્કેલીઓ સુલઝાવવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સવારે ચર્ચ ઉઠે છે દુનિયા માટે પ્રાર્થના કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ માર પડેલો તૂટી ગયેલો વ્યક્તિ નથી. આ કોણ છે? જયવંતી વધારે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આને ખબર છે કે જે મારી અંદર છે તે મહાન છે, એના કરતા જે સંસારમાં છે. હું બધું જ કરી શકું છું એ મસીહ દ્વારા જે મને સામર્થ આપે છે. ગ્લોરી. That's what you think. That's what you think. That's what you think. જો તમારે પગે કહ્યું કે મારો ઉઠવાનો મૂડ નથી, તમે કહો છો કે ચર્ચમાં અમે જે કહીએ છીએ એમ થાય છે, હે પગ ઊભો થઈ જા. જો તમે સવારે ઉઠો છો અને કહો છો કે એક આંખથી દેખાતું નથી, તમે કહો છો તું ચર્ચવાળી આંખ છે બેટા, જોવાનું ચાલુ કરી દે. તમે નથી કહેતા કે ઓ દયા રે દયા, મને દેખાતું નથી, કોઈ ડોક્ટર બોલાવો. નહીં નહીં નહીં, તમે પોતાના ડોક્ટર છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે પાસ્ટરનો નંબર નથી શોધી રહ્યા, તમે તમારી અંદરની સામર્થ્યને શોધી રહ્યા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સંભળાયું તમને? ઓ તમે નથી કહેતા મારા બાળકને ખાંસી છે. ચર્ચના બાળકને ખાંસી ક્યાંથી થઈ શકે છે? તમે કહો છો ખાંસી ભાગી જાય ઈસુના નામમાં. તમે નહીં ચર્ચની બહાર લાઈન લગાવીને ઊભા છો, મારા બાળકને 7 દિવસથી ખાંસી છે. તમે ચર્ચ છો, તમે ઊંઘી કેમ રહ્યા હતા? ચર્ચ 24 કલાક ચાલુ હતું, તમે હતા. પણ તમને ખ્યાલ હતો, તમને લાગતું હતું પાસ્ટર આઇઝેક જ્યારે પ્રાર્થના કરશે ત્યારે વસ્તુ બદલાશે. નહીં 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 નહીં, એ અજ્ઞાનતા તમારી પાસેથી જતી રહી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. Hallelujah.
તમને ખબર પડી જાય છે કે પાસ્ટર આઇઝેક માટે પણ એ જ ઈસુ મર્યો જે મારી માટે મર્યો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને ખબર પડી જાય છે કે એ જ પવિત્ર આત્મા જે પાસ્ટર આઇઝેકની અંદર છે એ મારી અંદર પણ છે. હાલેલુયા. જે ઈસુના નામમાં તેઓ પ્રાર્થના કરે છે ઈસુનું નામ મારી માટે પણ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. Yo. પાસ્ટર આઇઝેકને તમારે નથી બતાવવું પડતું કે આત્માઓ જીતો. સેલેટર બની જાઓ અને તમે કહો છો પાસ્ટર નહીં, મન નથી નાખતું. You don't think like this. કેમ કે તમે શું છો? સ્વયં ચર્ચ. તો તમે શું વિચારો છો કે જો હું ચર્ચ છું તો આગલો પાસ્ટર પણ હું જ છું. તો તમે શું બની રહ્યા છો? પોતાના આગલા પાસ્ટર. અને તમે પણ પોતાનું ચર્ચ જોઈ રહ્યા છો. તમારી બિલ્ડિંગ તમારા દિમાગમાં દરરોજ આવી રહી છે. તમને તમારું કોયર દેખાઈ રહ્યું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. એ નહીં કે મારા કોયર માટે તમે તાળીઓ વગાડો છો. આ મારું ચર્ચ છે, પણ તમારું ચર્ચ જો અંદરથી બહાર નીકળવાનું બાકી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો ને? તો તમે નથી કહેતા કે પાસ્ટર અમે ઘણા દૂર રહીએ છીએ, અમે આવી શકતા નથી. તમે કહો છો કે પાસ્ટર હું દૂર રહું છું, પણ શું હું ખુદ ચર્ચ છું? શું તમે મારું મને સંપૂર્ણ ચર્ચ બનાવી શકો છો? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. That's what you think. તો તમે એક ચર્ચ છો જે ચર્ચ સાથે જોડાયેલા છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ જે વિચાર છે, જ્યારે પાસ્ટરે મને ઇન્ડિયા ચર્ચ શરૂ કરવા મોકલ્યું, મેં ચર્ચ બનાવ્યું. મેં થોડું કહ્યું હતું પાસ્ટર તમારાથી ઘણો દૂર જઈ રહ્યો છું. ઓ મારું શું થશે? કશું નહીં થયું. હું ખુદ સ્વયં ચર્ચ છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું મારું શરૂ કરી શકું છું. એટલે મારું એટલે મારા પોતાના નામનું નહીં, પાસ્ટરની સાથેનું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જેમાંથી તમે નીકળ્યા છે તેને છોડતા નથી. એ સૌથી મોટી મૂર્ખામી છે. કેટલાક લોકો આ કરે છે. એમને એવું લાગે છે કે જેની અંદરથી આયા છે તેના કરતાં તેઓ મોટા થઈ ગયા. આ પોસિબલ છે? શું આ પોસિબલ છે? તમે આજે સાંભળી રહ્યા છો એ હું 15 વર્ષથી વિચારી રહ્યો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હું ચર્ચ છું. જ્યારે તમને વધારે સમજમાં આવી જાય છે, તમે તમારી ઓફરિંગ દરરોજ આપવાનું શરૂ કરી દો છો. If you understand these things. હવે જ્યારે પરમેશ્વરનું આપવું તમારી માટે એવું નથી કે જ્યારે તમારું કંઈક ઓછું થઈ ગયું. તમે કહો છો કેમ? Praise the Lord. Hello. મને એક વ્યક્તિ એકવાર સવાલ પૂછ્યો કે મારું મન આ સંસારમાં લાગેલું છે, કેવી રીતે નીકાળું? ચલો વાંચીએ છીએ માર્કનો 10મો અધ્યાય. હા. 10મો અધ્યાય અને 26મું વચન. તમને ખ્યાલ છે આની પહેલાની વાર્તા કે કેવી રીતે એક વ્યક્તિ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે આવ્યો અને આવીને કહ્યું કે ઉત્તમ ગુરુ, મને કહે કે અનંત જીવન પામવા માટે હું શું કરું? યાદ છે ને આ વાર્તા? તમને યાદ ના હોય તો હું તમને બતાવી રહ્યો છું. આ વચન પહેલાની વાત. એને ઈસુએ કહ્યું કે તું મને કેમ ઉત્તમ કહે છે? કેમ કે કેવળ પરમેશ્વર જ ઉત્તમ છે. અને પછી વાર્તા વધતી ગઈ ને આખરે ઈસુ ખ્રિસ્તે તેને કહ્યું કે તું તારું સગળું વેચીને મારી પાછળ ચાલ. અને બાઇબલ કહે છે કે એ વ્યક્તિ ઉદાસ થઈને જતો રહ્યો, કેમ કે એની પાસે ઘણું ધન હતું. તો શિષ્યો પરેશાન થઈ ગયા. શિષ્યો કહેવા લાગ્યા, અને ત્યાં ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે ઊંટનું સોયના નાકામાંથી પસાર થવું સંભવ છે, પરંતુ પૈસાદાર માટે સ્વર્ગમાં જવું સંભવ નથી. કેમ કે તેમને આ વસ્તુ સમજમાં ન આવી, એટલા માટે તેઓ હેરાન થઈ ગયા. તો તેઓ અંદર વાતો કરવા લાગ્યા કે અરે આ ઈસુ ખ્રિસ્ત શું બોલી રહ્યા છે? પૈસાદાર માટે સ્વર્ગમાં જવું ઘણું મુશ્કેલ છે. તો આ લોકો મુશ્કેલીમાં કેમ આવી ગયા? કેમ કે તેઓ પણ અમીર હતા. જ્યારે મેં કહ્યું ને કે પૈસાદાર વ્યક્તિનું ચર્ચમાં જવું મુશ્કેલ છે, કે છે સારું છે આપણે પણ ગરીબ છીએ, છે કે આપણે ગરીબ જ સારા. ગરીબી ક્યારથી સારી થઈ ગઈ? તો આ બધા કોણ હતા? અમીર. જ્યારે ઈસુએ કહ્યું કે પૈસાદારનું જવું મુશ્કેલ છે, તો આ બધા મુશ્કેલીમાં આવી ગયા. કેમ કે આ બધા ગરીબ તો નહોતા, આ બધા પૈસાદાર હતા. તો કહેવા લાગ્યા કે હવે આપણે કેવી રીતે સ્વર્ગમાં જઈશું? તો તેઓ ઘણા આશ્ચર્ય સાથે એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે પછી કોનો ઉદ્ધાર થશે ભાઈ? હવે બેકાર તારી સાથે ફરી રહ્યા છે. હા, કેમ કે ઈસુએ કહ્યું કે અમીર નહીં જાય. તો આ પાછળ લાગે છે આપણ પણ તો અમીર છે ભાઈ. પોતાનું પણ જોઈ લો, ફાલતુમાં તો આ વ્યક્તિની પાછળ નથી ફરી રહ્યા આપણે. તો તેઓ અંદર વાતો કરી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ખ્યાલ છે ને પાસ્ટર જ્યારે
કંઈક શીખવાડી રહ્યા તો લીડર માહોમાએ વાતો કરી રહ્યા છે, પાસ્ટર કહીને ગયા 1 લાખ આપવાના છે. 1 લાખ શું ઝાડ પર ઉગે છે? સૌથી મોટી નોટ 100 ની જોઈ છે. તમને ખબર છે અમે કેટલા ગરીબ છે? નથી ખબર, કેમ કે મને ખ્યાલ છે કે તમે અમીર છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. મને તમારી ગરીબી નથી ખબર અને ના મારે જાણવી છે. મને બાઇબલથી ખબર છે કે તમે કોણ છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો અહીંયા પાછળ ચાલી રહ્યો છું કે આ શું લફડું કરી દીધું ઈસુ ખ્રિસ્તે. તો આપણે તો ખુશી ખુશી ચાલી રહ્યા હતા, આ નવું દર્શન આવી ગયું વચ્ચે. ચલો આગલું વચન. સવાલ યાદ છે શું કહ્યો તમે? કે હું મારું મન દુનિયાની વસ્તુમાંથી કેવી રીતે નીકાળું? અને તમને ખ્યાલ છે કે આ વાર્તામાં ઈસુ ખ્રિસ્તનો અર્થ પૈસામાં નહોતો, પૈસાની સાથે લગાવમાં હતો. યાદ છે ને? કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? ઈસુએ કહ્યું પણ કે વાત પૈસાની નહોતી, પણ પૈસા સાથે લગાવની હતી. એ પૈસા જે તમે કેવળ પોતાની માટે ખર્ચ કરવા માંગો છો અને પ્રભુ માટે ખર્ચ કરવા નથી માંગતા. જ્યારે તમે લાગે છે કે ચર્ચમાં 50 રૂપિયા આપવા ઘણું મોટું કામ છે અને ચર્ચ પૂરું થયા પછી 100 રૂપિયાની બિરયાની ખાવી ઘણું સારું કામ છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત આ લોકોની વાત કરી રહ્યો હતો જે પોતાની માટે તો ખર્ચ કરી શકે છે, પણ જ્યારે પરમેશ્વરને આપવાની આવે ત્યારે તેમને એ બહુ મોટી વસ્તુ લાગે છે. 10,000નું ઘડિયાળ પહેરી શકે છે, પણ 10,000 વાસ્તવિકતા સંભાળવા માટે આપવા ઘણું મુશ્કેલ લાગે છે. એના વિશે જ ઈસુ ખ્રિસ્ત વાત કરી રહ્યા હતા કે જેમનું મન શેમાં લાગેલું છે? તેમના પૈસામાં. બોલો, હું આવો નથી, મારું મન પ્રભુમાં લાગેલું છે. હાલેલુયા. ઈસુએ તેમની તરફ જોઈને કહ્યું કે લોકો માટે આ સંભવ નથી. It's so remarkable. It's beautiful. ઈસુએ તેમને કહ્યું કે લોકોથી આ થઈ શકતું નથી, પરંતુ પરમેશ્વરથી આ થઈ શકે છે. તે એમને કહી રહ્યો હતો કે જ્યાં સુધી તમે એક મનુષ્યની જેમ વિચારશો ત્યાં સુધી તમારું મન મારી ઉપર નહીં લાગી શકે, પણ જ્યારે તમે મારી જેમ વિચારશો ત્યારે હું તમારી સહાયતા કરીશ તમારું મન મારી ઉપર લગાવવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ જ વસ્તુ હતી તેની માટે તેને કહ્યું કે હું મારો આત્મા તેમની અંદર મૂકી દઈશ, કે હું તેમનું પથ્થરનું હૃદય બદલીને માંસનું હૃદય આપી દઈશ. યાદ છે તમને? આ એ વસ્તુઓ છે. તમે એવું નથી કહેતા કે ઓ અમને પરમેશ્વર સમજમાં નથી આવતા. હવે તમે બદલાઈ ગયા છો. પરમેશ્વરે તમારી માટે સંભવ બનાવી દીધું છે કે હવે તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરી શકો. હાલેલુયા. તમારા હાથ ઉઠાવીને કહો આમીન. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હવે તમે પોતાને એક જૂના વ્યક્તિ તરીકે જોવાનું બંધ કરી દો જેને પરમેશ્વરના કામો કરવામાં મુશ્કેલી થતી હતી. નહીં. તમને ખ્યાલ છે કે પરમેશ્વર તમારી માટે શું બનાવી દીધું છે? સંભવ. તેમણે કહ્યું કે લોકોથી આ સંભવ નથી, પરંતુ પરમેશ્વર સાથે થઈ શકે છે, કેમ કે પરમેશ્વર પાસે બધું જ સંભવ છે. તમે નથી કહેતા કે મારાથી પરમેશ્વરની સેવા નથી થતી. તમે કહો છો પરમેશ્વર, જો હું મારા દિમાગથી વિચારું કદાચ ન કરી શકું, પણ તમારી સાથે સંભવ છે. તમે મારી સહાયતા કરી રહ્યા છો તમારી સેવા કરવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સમજી રહ્યા છો તમે? સમજમાં આવે છે તમે? હેલો. તમારો વિચાર બદલાઈ ગયો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હેલો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? કોલોસ્યો 1 અધ્યાય 12મું વચન. આ ઘણું મોટું છે જે મેં હમણાં તમને વાંચીને સંભળાવ્યું. નથી વાંચ્યું? કે મનુષ્ય સાથે સંભવ નથી, કોની સાથે સંભવ છે? પ્રભુ સાથે. એ જે તેમણે જૂના કરારમાં બતાવ્યું હતું, પણ તમે તો કહો છો એ તો નવા કરારમાં છે. નવો કરાર ક્યારે થયો? જ્યારે પવિત્ર આત્મા આવી ગયો. ખ્યાલ છે ને તમને? નવો નિયમ ક્યારે આવ્યો? જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત મરીને ફરીથી જીવી ઉઠ્યો. જ્યાં સુધી તમે વાંચી રહ્યા છો માર્ક, લુક, યોહાન અને માથી, હજુ પણ તમે જૂના કરારમાં છો, કેમ કે હજુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરીને ફરી જીવી ઉઠ્યા નહોતા. તો સમજી ગયા ને તમે? જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્ત તેમના શિષ્યો સાથે વાત કરી રહ્યા હતા ત્યારે પણ એ જૂનો કરાર હતો. તો બાઇબલમાં ભલે એ નવા કરારના ભાગમાં લખેલી છે, પરંતુ ખરેખર તેઓ જૂના કરારનો ભાગ છે આત્માના સ્તરમાં. એટલે મારી વાત સમજાઈ રહી છે. અને તેણે કહ્યું કે પિતાનો ધન્યવાદ કરતા રહો અને પિતાનો ધન્યવાદ કરતા રહો. પિતાનો ધન્યવાદ કરતા રહો. ઓહ, પિતાનો ધન્યવાદ કરતા રહો જેણે આપણને આ યોગ્ય બનાવ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પિતાનો ધન્યવાદ કરતા રહો જે આપણને
એ યોગ્ય બનાવશે. બનાયા છે કે બનાવશે? બનાયા છે કે બનાવશે? બનાયા છે કે બનાવશે? એ વસ્તુઓ જે તમે વાંચી હતી એમણે માર્કમાં, તેમણે કહ્યું કે પ્રભુ તો પછી અમારો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થશે? આ વસ્તુ તેણે નવા કરારમાં પૂરી કરી દીધી. તેણે આપણને યોગ્ય બનાવી દીધા. હાલેલુયા. Oh, તેણે તમને યોગ્ય બનાવી દીધા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, હું યોગ્ય છું. હું યોગ્ય છું. હું યોગ્ય છું. જેણે મને યોગ્ય બનાવ્યો છે કે બનાવવાનો છે, તો કદી ન જુઓ કે ઓ મારી અંદર યોગ્યતા નથી અને મારી અંદર યોગ્યતા છે અને મારી અંદર યોગ્યતા છે અને મને યોગ્ય કોણે બનાવ્યો છે? પરમેશ્વરે. ઓ હાલેલુયા. વિચારો, જો 24 કલાક તમે આજ વિચારો છો, 24 કલાક કે પરમેશ્વરે તમને શું બનાવ્યા છે? યોગ્ય. કેમ કે તમને ખબર છે કે આ પરમેશ્વર છે કોણ, કે તે તમને કેટલો પ્રેમ કરે છે. ઓ લોર્ડ. if you understand how much God loves, how much. પરમેશ્વર તમને કેટલો પ્રેમ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આ એના જેવું છે કે જ્યારે તમે એસીમાં રહેવાનું શીખી ગયા છો તો તમે તડકામાં નીકળવા નથી માંગતા. ઈચ્છો છો ઘરમાં એસી, તમારા કારમાં એસી, ઓફિસમાં એસી, બધી જગ્યાએ એસી, તો તમારી પાસે તડકામાં નીકળવાની કોઈ સિસ્ટમ નથી. પરંતુ એક મોટું બળ કામ કરી રહ્યું છે જે તમારી ઉપર બળ લગાવી શકે છે કે તમે તડકામાં જાઓ. આના ધ્યાન આપો, કેમ કે હું જે તમને બતાવવા માંગુ છું, જો તમે આ નહીં સમજો તો તે પણ નહીં સમજો, અને એ નહીં સમજો તો તમારું કલ્યાણ થઈ જશે. મને ખબર છે તમે સમજશો. બોલો આમીન. બોલો, મારી પાસે સમજવા વાળી આંખો છે, મારી પાસે સાંભળવા વાળા કાન છે. સાંભળી રહ્યા છો? તો ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગમાં એક કોઈ બાળક હતું જેનું નામ ઈસુ ખ્રિસ્ત હતું, એવું બિલકુલ પણ નહોતું. ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્વર્ગમાં કોઈ જોયો નહોતો. સાંભળી રહ્યા છો મને? શું કહ્યું મેં? ઈસુ ખ્રિસ્તને સ્વર્ગમાં કોઈ જોયું ન. વિચારો કે સ્વર્ગમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત નામનો એક બાળક હતો. દૂત આવીને કહે છે, ઓ ઈસુ કેમ છો? આવું બિલકુલ પણ નહોતું. કેટલાને ખ્યાલ છે? સાચું છે ને? આ ઈસુ હંમેશા ક્યાં હતો? પિતાની ગોદમાં. ક્યાં હતો? ક્યાં હતો? પિતાની ગોદમાં. તો ઈસુ ક્યાં હતો? પિતાની ગોદમાં. ઈસુ પિતાથી બહાર કદી હતો જ નહીં. અને આ પિતા અને પુત્રની જે પ્રેમ હતો તે વર્ષોનો હતો. સૃષ્ટિના આરંભથી પિતા અને પુત્ર ક્યાં રહી રહ્યા હતા? એકબીજાની સાથે. કેટલાને મારી વાત સમજમાં આવી રહી છે? કેમ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત હંમેશા કોની અંદર હતો? કોની અંદર હતો? પિતાની અંદર. ઈસુ પિતાની બહાર હતો જ નહીં. અને આ જે પ્રેમ છે, પ્રેમ કહાણી હતી જેની હિરોઈન હું તમને થોડી વારમાં બતાવવાનો છું. ને આ પ્રેમ કહાણી ક્યાંથી ચાલી રહી છે ખબર નહીં ક્યારથી. એની શરૂઆત કોઈને ખ્યાલ નથી, કેમ કે બાઇબલ કહે છે એ શરૂઆત છે ને એ જ અંત છે. તો આ ઈસુ કોની અંદર છે? પિતાની અંદર. પિતા ઈસુને પ્રેમ કરે છે અને ઈસુ પિતાને પ્રેમ કરે છે. ઈસુ ઈસુના રૂપમાં નથી પણ વચનના રૂપમાં છે. કોના રૂપમાં? બાઇબલ કહે છે કે આદિમાં વચન હતું. બાઇબલ કહે છે કે આદિમાં વચન હતું, વચન પરમેશ્વરની સાથે હતું ને વચન જ પરમેશ્વર હતું. અને વચન શું થયું? દેહધારી થયું. યોહાનનું પુસ્તક. ખ્યાલ છે ને તમને? હું જે કહું છું સમજાઈ રહ્યું છે ને? તો આ પિતા અને પુત્ર કેટલા વર્ષોથી પ્રેમમાં છે ખબર નહીં ક્યાંથી, પણ ક્રોસ પર કઈ થયું, વધસ્તંભ પર કંઈક થયું. વધસ્તંભ પર આપણને યોગ્ય બનાવવા માટે, ઓ બોય, જે હમણાં આપણે વાંચ્યું ત્યાં આપણે યોગ્ય બનાયા. તમને ખ્યાલ નથી કે આ તમને મને યોગ્ય બનાવવા માટે પ્રભુએ કેટલી મોટી કિંમત ચૂકવી? તમે આ યોગ્યતાને કદી હલકામાં નહીં લો.
તમે કદી નહીં કહો કે પાસ્ટર આ નહીં થાય. જ્યારે હું કહું કે કાલે 100 આત્માઓ જીતવાની, તમે કહેશો હા પાસ્ટર, કેમ કે તમને ખ્યાલ નથી કે આ યોગ્યતા માટે કરવામાં શું આવ્યું છે. તો વધસ્તંભ પર કંઈક થયું, વધસ્તંભ પર કંઈક થયું, ત્યાં કંઈક થયું. પરમેશ્વરે આપણને શું બનાવવાના હતા? યોગ્ય. પણ પરમેશ્વરને ખ્યાલ હતો કે આ યોગ્યતા મજાકમાં આવવાની નથી, કેમ કે લડાઈ મોટી હતી. તો અહીંયાથી આગળ વધીએ છીએ, 13મા વચનમાં જઈએ છીએ. તેણે Oh boy. એનો મતલબ કોણ? પરમેશ્વરે. કોણે? તેણે. આ બધું કોણ કરી રહ્યું છે? પિતા. બધું કોણ કરી રહ્યું છે? પિતા. એ તમારા મા બાપ નથી જેના દ્વારા તમે ઉત્પન્ન થયા છો. આ બધું કોણ કરી રહ્યું છે? પિતા. તેણે જ આપણને અંધકારના શું અહીંયા 3 વ્યક્તિ આવી શકે છે ઉદાહરણ આપવા માટે? અહીંયા સામે ઉભા રહી જાઓ, પેલી તરફ મોં કરીને. અહીંયા થોડું આગળ આવી જાઓ, બાજુમાં. કાન તમે અહીંયા આગળ આવી જાઓ. વધારે મજબૂત કોણ લાગી રહ્યા છે? બધા કાન લાગી રહ્યા છે ને? તમને ખ્યાલ નથી કે હું શું વિચારી રહ્યો છું. તો એ શું કહે છે? તેણે જ આપણને, કેમ કે પરમેશ્વરને ખ્યાલ હતો કે લડાઈ મોટી છે. તમારા આત્મા પાછળ કોઈ એક હાથ ધોઈને પાછળ લાગેલો હતો, જેનું નામ છે શૈતાન, જે તમને નર્કમાં લઈ જવા માંગતો હતો. ઇનફેક્ટ તમે પહેલેથી ક્યાં હતા? નર્કમાં જ હતા. તેણે જ આપણને અંધકારના વશમાંથી. તો આ એ વ્યક્તિ છે જેના વિશે તે વાત કરી રહ્યો છે. લડાઈ તમારી ને મારી માટે ચાલી રહી છે, આ વચ્ચેનો વ્યક્તિ. પરંતુ આ વ્યક્તિ અત્યારે ક્યાં છે? પહેલા જોરથી પકડી લો એને. કોના વશમાં છે? અંધકારના વશમાં છે. એટલા માટે હું ગોરો વ્યક્તિ લાવ્યો. તમને ખ્યાલ નહીં હું શું શું કરી રહ્યો હતો? એથી બહાર નીકળી કોઈ મજાક પણ ઉડાવ્યો તો તમને ખ્યાલ આવે કે ચહેરો જો મારો કેટલો ગોરો છું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તેણે જ આપણને, લડાઈ કોની માટે થઈ રહી છે? તમારી ને મારી માટે. તમારી ને મારી માટે. અને બેકગ્રાઉન્ડમાં શું ચાલી રહ્યું છે? પ્રેમ. કોનો? પિતા અને પુત્રનો. પરંતુ તેમના પ્રેમમાં વચ્ચે કોણ આવી ગયા? હું. આ બંનેનો પ્રેમ ચાલી રહ્યો છે, પણ એ બંનેના પ્રેમમાં વચ્ચે કોણ આવી ગયું? હું. બાઇબલ કહે છે કે પરમેશ્વરે જગતમાં એટલો પ્રેમ કર્યો, એટલો. તો પરમેશ્વર અને પિતાની વચ્ચે શું છે? એક પ્રેમ. પણ ત્રીજું કોણ છે જેની વચ્ચે પ્રેમ છે? આ બંનેને, એ બંનેની પોતાની પ્રેમ છે. પણ એ બંનેને કોને પ્રેમ કરે છે? મને. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર મને પ્રેમ કરે છે. ઘણી વાર ખ્યાલ આવે છે કે પ્રેમથી વધારે સમજમાં આવે છે કે પ્રેમ છે. જ્યારે મોહબ્બત શબ્દ ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે વધારે પ્રેમ વધારે સમજમાં આવે છે. તો મને એવું લાગે છે કે યોહાન 3:16 ને આવી રીતે વાંચવું જોઈએ કે પ્રભુએ આપણને એટલો મોહબ્બત વધારે ફીલ આવે છે ને. તો આ વચ્ચે કોણ છે? જેને પિતા અને પુત્ર બંને શું કરે છે? મોહબ્બત. પરંતુ જે એમની પ્રેમિકા છે એ ફસાયેલી છે. ક્યાં ફસાયેલી છે? અંધકારના વશમાં. આ એના જેવું છે કે જ્યારે તમારો પતિ શોતનના વશમાં છે, તમારો સારો પરાઠા પણ કરીને ખાય છે, અને તેનો દાજી ગયેલા પરાઠાને પણ કહે છે કે ઓ, તારાથી વધારે ખાવાનું કોણ સારું બનાવે છે? તો હું ને તમે ક્યાં હતા? તમને કોઈ કહી દીધું કે 100 રૂપિયા આપી દો. પૈસા ઝાડ પર ઉગે છે. 100 રૂપિયા કેમ આપે અમે પરમેશ્વરને? કે ભાઈ તમારી પર શોતનનું ભૂત ચડેલું છે. અસલી પત્નીએ કહ્યું કે છોકરાની ફીસ આપી દો. તે બાળક ઉત્પન્ન જ કેમ કર્યા? જાણે એ પોતે એકલાએ ઉત્પન્ન કર્યા હતા. આ વાળી કહે છે લિપસ્ટિક ખતમ થઈ ગઈ. એ છે રાણી લે ને આ જુઓ. એ કોના વશમાં છે? એને આ સારો વ્યક્તિ દેખાતો નથી. તમને ખ્યાલ છે પહેલી વાર જ્યારે ચર્ચમાં કોઈ આવે છે કે છે ઓ, ધર્મ બદલવા માંગો છો મારો? ધર્મ બદલવા માંગો છો મારો? યાદ આવે છે પોતાની પરનું વશીકરણ? જો કેટલાક પહેલી વાર આજે આવ્યા છે તો હજુ પણ એ વશમાં જ છે.
કોઈ ચર્ચમાં આવી જાય કે છે તમે લોકો ધર્મો બદલી નાખો છો. ભૈયા તમે 54ના વર્ષમાં છો. અમે જે છે જે તમે છોડાવવા પર લાગેલા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. સમજમાં આવે છે ને? દેખાય છે ને તમને? ચર્ચ વાળાને તમે કેવી રીતે જોતા હતા? તમે કોના વશમાં છો? અંધકારના વશમાં. કોના વશમાં? તમને અંધકારથી પ્રેમ છે. તમે કહો છો તું જ બધું છે. પોતાના ખુદના બાળકોને તમે પેદા કેમ કર્યા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, Hallelujah. Praise the Lord. પણ લડાઈ ચાલી રહી છે. શું ચાલી રહી છે? અને પરમેશ્વર શું કરી રહ્યો છે? પ્રેમ. Oh boy. ઓ બોય. અને પરમેશ્વરને ખબર હતી કે આ લડાઈ મજાકમાં જીતાશે નહીં. Oh boy. આ એ વસ્તુઓ છે જે આપણને હલાવી દે છે. I just wish. Calm down. તો પરમેશ્વરને ખબર છે કે આને છોડાવવાનો છે. પરમેશ્વરને ખ્યાલ છે કે મજાકમાં છૂટવાનો નથી. પ્રભુએ વધસ્તંભ પર કંઈક કર્યું. ત્યાં આપણે બધાના પાપ કોની પર નાખી દીધા? ઈસુ પર. અને હવે ઈસુને આ બધું ખબર હતી કે પાપ તેની પર લાદી દેવાનો મતલબ શું છે. અને એ જ કારણ હતું કે ગેથસેમાના બાગમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત શું કરી રહ્યા હતા? પ્રાર્થના. આજે તમને આ વચન સમજમાં આવશે. યોહાન 3:16 કદાચ પહેલી વાર સમજમાં આવશે. અહીંયા પિતા અને પુત્રની પોતાની મોહબ્બત ચાલી રહી છે. ક્યારની? અરબો વર્ષોની. પરંતુ અહીંયા કોણ આવી ગયું? હું, જેને પ્રભુ શું કરે છે? મોહબ્બત. અને વધસ્તંભ પર પરમેશ્વરે ઈસુની ઉપર બધા પાપ લાદી દીધા. બધા પાપ. અને પરમેશ્વર ઘણા પવિત્ર છે જે પાપને જોઈ શકતા નથી. જેવી રીતે વેલ્ડિંગ મશીન હોય છે. વેલ્ડિંગ મશીન તમે તમારા બાળકોને શીખવાડો છો કે જ્યારે વેલ્ડિંગ ચાલતું હોય તો તેની તરફ ન જુઓ, નહીં તો આંખો ખરાબ થઈ જશે. શીખવાડ્યું છે ને બાળકોને? એવી જ રીતે પરમેશ્વર ઘણો પવિત્ર છે જે પાપને જોઈ શકતો નથી. અને ઈસુને આ ખબર હતી. અને આ એ વસ્તુ હતી જે ઈસુને પરેશાન કરી રહી હતી. એને ખબર હતી કે જ્યારે તે વધસ્તંભ પર જશે ત્યારે દુનિયાભરના પાપ તેની પર નાખી દેવામાં આવશે. અને આ ટાઈમ હતો જ્યારે પહેલી વાર પિતા અને પુત્ર અલગ કરી દેવામાં આવશે. ઇતિહાસમાં પહેલી વાર જે પિતા અને પુત્ર જે અરબો વર્ષોથી એક સાથે હતા, આજે તેઓ અલગ થઈ જશે. ઈસુને ખ્યાલ નથી આવી રહ્યો હતો કે હું શરૂ કરું છું, કેમ કે તે કદી પિતાની બહાર હતો જ નહીં. તેને ખ્યાલ નહોતો આવી રહ્યો કે આ થશે કેમ. અને વચ્ચે કોણ હતું? તમે ને હું. અને બાઇબલ કહે છે કે પરમેશ્વરે જગતને એટલો પ્રેમ કર્યો કે પોતાનો એકનો એક પુત્ર આપી દીધો. ઇતિહાસનો સૌથી નાજુક ક્ષણ આ હતો. એ જ કારણ છે કે આકાશ કાળું બની ગયું હતું અને પથ્થરો હલી રહ્યા હતા. કેમ કે સૃષ્ટિને પણ સમજમાં નહોતું આવી રહ્યું કે કેવી રીતે રિએક્ટ કરે. કેમ કે સૃષ્ટિએ પણ આ જોયું નહોતું. તેઓએ હંમેશા પિતા અને પુત્રને એક સાથે જોયા હતા. અહીંયા આગળ પરમેશ્વરે શું કરવું પડ્યું? તમારા અને મારા મોહબ્બતમાં પોતાની મોહબ્બત છોડવી પડી. જ્યારે તમે આ સમજી જાઓ છો ત્યારે પરમેશ્વર માટે કંઈ પણ કરવું તમારી માટે આસાન થઈ જાય છે. કેવી રીતે તે તમને વશમાંથી છોડાવી લાવ્યો? પકડી લો તેમને. તું હલકીથી ખેંચ. તમે ખેંચીને લઈ જાવ એને. છોડી તો દે હવે. પકડીને જ રાખ્યો એને. તો એટલા માટે મજબૂત માણસ લાયા હતા કે થોડું તો ડરે એને જોઈને. હાલેલુયા. થેન્ક યુ. બેસી શકો છો. હાલેલુયા. પરમેશ્વરે શું કર્યું? આપણને અંધકારના વશમાંથી છોડાવ્યા અને ક્યાં લઈને આવ્યા? તેના પ્રિય પુત્રના રાજ્યમાં.
એટલા માટે તમે મને કહો કે રાતે પણ પ્રાર્થના કરવાની છે, મને કોઈ ફરક પડતો નથી, કેમ કે મને ખબર પડે છે કે પરમેશ્વરે મને પામ્યો કેવી રીતે હતો. હું પોતાની માટે જીવી શકતો નથી. હવે હું પરમેશ્વરનો પ્રેમ છું, કેમ કે મને તેનો પ્રેમ સમજમાં આવે છે. કંઈ પણ એટલું મોટું નથી જે તેની માટે હું આપી ના શકું, કેમ કે મને તેનો પ્રેમ સમજમાં આવી ગયો છે. હું શું આપીશ પરમેશ્વરને જે પરમેશ્વરે પહેલાથી ન આપી દીધું હોય? કયો એવો વ્યક્તિ છે જેને હું અરબો વર્ષોથી ઓળખું છું? મારું બાળક મને મારી સેવા કરવાથી રોકી શકતો નથી. આ દુનિયાની કોઈ પણ સંબંધ મને પરમેશ્વરની સેવા કરવાથી રોકી શકતો નથી, કેમ કે મને ખ્યાલ છે કે મને પામવા માટે, મને છોડાવવા માટે થયું શું હતું. પરમેશ્વર મારી માટે શું છે? નંબર 1. અને તેણે આપણી માટે શું કર્યું? આપણને યોગ્ય બનાવ્યા. પણ આ યોગ્યતા માટે ઘણો મોટો કિંમત ચૂકવી. તો તમે નથી કહેતા કે પ્રભુ હું નહીં કરી શકું? પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. કેમ કે હવે તમે આ યોગ્યતાને જોઈ રહ્યા છો. તે યોગ્યતાને, આ એના જેવું છે કે એક વ્યક્તિ છે જેના બંને પગ કપાઈ ગયા છે. શરૂઆતમાં તે રડશે કે ઓ મારા પગ કપાઈ ગયા, મારા પગ કપાઈ ગયા, મારા પગ કપાઈ ગયા. પણ થોડા સમય પછી વ્હીલચેર આવી જશે, નહીં આવી જાય? શરૂઆતના 5-6 મહિના રડશે, તેના પગને જોશે અને કહેશે કે મારી સાથે કંઈ ખોટું થઈ ગયું. પછી થોડા સમય પછી વિચારશે કે જ્યારે મારે બહાર ગાર્ડનમાં ફરવા જવું છે તો પોતાના પગને જોઈને રડશે નહીં. તો એ શું કરશે? પોતાની વ્હીલચેર ખેંચશે, એની પર આરામથી બેસશે અને પછી ફરશે. કેમ કે હવે તેનો ભરોસો તેના પગ પર રહ્યો નથી, તેનો ભરોસો શેની પર આવી ગયો છે? વ્હીલચેર પર. એવી જ રીતે જ્યારે તમને આ સમજાઈ જાય છે, તમે પોતાની યોગ્યતાથી કામ કરવાનું બંધ કરી દો છો અને એ યોગ્યતા દ્વારા કામ કરવાનું શરૂ કરી દો છો જે પ્રભુએ તમને આપી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમને ખ્યાલમાં આવી જાય છે કે તમે બધું જ કરી શકો છો. તમે કોનામાં રહેવાનું શીખી ગયા છો? તમે પ્રભુમાં રહેવાનું શીખી ગયા છો. તમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આખરે આ થયું શું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારા વિચારો બદલાઈ ચૂક્યા છે. હાલેલુયા. તમને પ્રભુનો પ્રેમ સમજમાં આવી ગયો છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે તેણે તમને યોગ્ય બનાવી દીધા છે. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષાઓમાં પ્રાર્થના. Lantrala shatele, intrala hitala bade. Lintre ke boshati liba. Rang ragazali alagabantele ralaba. Lantuli alibasita la kadare rala. Rindele rali rali alababa. Runtele rindala ratili alaba. Runtili yontele Rantele atala ratili 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 alaba lundale londele lirala zatele lantili lantala lindolo lerele lashati 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 larala Lindele, 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 lindali, shandele, landolo, landala, latili, alala, lushete, larala. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો તમે સારી જગ્યાએ આવ્યા છો. અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગે છે. તમે ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો. અને હું ઈચ્છું છું કે જો તમે અંધકારના વશમાં હતા તો આજે છોડાઈ જાઓ. એક નાની પ્રાર્થના કરવાની છે મારી સાથે અને તમે એ યોગ્યતાને ગ્રહણ કરશો અને એ પ્રેમને અનુભવ કરશો જે પરમેશ્વર તમારી સાથે કરે છે. કરવા માંગો છો પ્રાર્થના તો આંખો બંધ કરી દો અને હું જે કહું તે મારી પાછળ મોંથી બોલશો તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને. આંખો બંધ કરી દો જેથી તમારું ધ્યાન અહીંયા ત્યાં ના જાય. હે પ્રેમાળ પિતા, હું તમારી પાસે આવું છું ઈસુના નામમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું
ઈસુ મસીહમાં જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં કે તે મને બચાવવા માટે વધસ્તંભ પર વિંધાયો અને પરમેશ્વરે તેને ત્રીજા દિવસે મરેલાઓમાંથી જીવતો કર્યો, હંમેશા માટે જીવતો કર્યો. હું આજે ઈસુને બોલાવું છું મારા જીવનમાં મારો પ્રભુ થવા માટે, મારો સ્વામી બનવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. હું બચી ગયો છું. આજથી હું પ્રભુની સંતાન છું અને હું મારી અંદર પ્રભુના જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ઈસુના નામમાં આમીન. જોરથી તાળી વગાડી શકે છે આ બધા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ સમય છે આપણી ભેટ, આપણા દશાંશ અને આપણી પાર્ટનરશિપ આપવાનો. ધન્યવાદ. ક્વાયર આપણી સહાયતા કરશે. જોરથી તાળી વગાડશો તેમની માટે. ओ यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है. तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन. यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं. यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. પ્રાર્થના કરીશું. આપણે તમારા હાથ ઉઠાવી શકો છો. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ અમને આટલો પ્રેમ કરવા માટે. ધન્યવાદ અમને આ અનુગ્રહ આપવા માટે કે અમે અમારી ભેટ તમારી સુધી લાવી શક્યા અને જેવી રીતે અમે આપ્યું છે તેની વધેલી ફસલ અમે ગ્રહણ કરીએ છીએ. We invoke these offerings with the multiplication.
અમે આ ભેટ ઉપર મલ્ટિપ્લિકેશનની આશીષોને બોલીએ છીએ તમારા રાજ્યના વિસ્તાર માટે. જે લોકોએ આપ્યા છે તેમની યોગ્યતા વધી રહી છે. જે નહોતા આપી શક્યા તેમની માટે તેમની પાસે યોગ્યતા આવી રહી છે. એ પ્રેમની સમજ આવી રહી છે. અને આ પ્રાર્થના ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જોરથી તાળી વગાડી શકો છો ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે. એનાઉન્સમેન્ટ છે નો આપણે અનુગ્રહને ગ્રહણ કર્યો છે, નથી કર્યો? આપણે અનુગ્રહ સાંભળી રહ્યા હતા તો આપણે અનુગ્રહ ગ્રહણ પણ કરી રહ્યા હતા. અને આ સમય છે કે આ અનુગ્રહનો ઉપયોગ કરીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેટલીક વસ્તુઓ છે જે આપણે કરવાની છે અને દરેક વ્યક્તિએ કરવાની છે. પડોશીને કહો કે દરેક જણે કરવાની છે. પોતાને અલગ ના જુઓ. તમે પણ ચર્ચ છો અને હું પણ ચર્ચ છું. અને ચર્ચને બતાવે છે એ જ પૂરતું છે. બાકી તો ચર્ચે પોતાની જાતે કરવાનું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમે ચર્ચ છો, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તમારે શું કરવાનું છે. તે છતાં હું તમને બતાવું છું. માની લો કે હું મોટું ચર્ચ છું, મને વધારે બતાવવામાં આવ્યું છે. તમે તમારી વૃદ્ધિ તરફ વધી રહ્યા છો. એક દિવસ તો બધા બાળકો જ હતા અને પછી વધતા ગયા. હું તમારા કરતા પહેલા સમજી ગયો, પણ હવે તમે સમજી લો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ગ્લોરી. સૌથી પહેલું છે જે આત્માઓ આપણે જીત્યા છે તેને આપણે બનાવી પણ રાખવાની છે. મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે કેવળ આત્માઓ જીતવાવાળા નથી, આપણે તેને બનાવી પણ રાખીશું. એને કે આપણે સ્વતંત્રથી છોડ્યા અને સ્વતંત્ર માટે પાછા છોડી દીધા. જો તમે છોડી દેશો પતિને તો પછી પાછો ક્યાં જશે? ફરી પાછું સ્વતંત્ર પાસે જશે. તો જો આપણે તેને છોડી દઈશું અને બનાવીને નહીં રાખીએ તો તેઓ પાછા જતા રહેશે અંધકારના રાજ્યમાં. કેમ કે હજુ પણ તેમનો પ્રેમ તો ત્યાં જ છે. પિક્ચર, ક્રિકેટ, કુટુંબીજનોના લગ્નમાં હજુ પણ તેમનો પ્રેમ ત્યાં જ છે. આ તેઓ દુનિયાથી તેઓ બહાર નીકળી આવ્યા છે. દુનિયા તેમની અંદરથી નીકળી ગઈ છે. કેટલાને મારો વાત સમજાય છે? બે સ્ટેપ્સ છે ને આપણી પાસે. એક છે કે આપણે તેમને દુનિયાથી બહાર નીકાળી દીધા, પણ હજુ પણ તેમની અંદર પણ દુનિયા તો છે ને. હજુ પણ ઢીંચીકા છે એમની અંદર. એમના પાછા જવાના પૂરા ચાન્સીસ છે. આપણે શું કરવાનું છે? તેમને પકડીને રાખવાના છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તમારી સાથે પણ અમે એવું જ કર્યું હતું, નહીં કર્યું? તમે પણ ઢીંઢીન કરીને નીકળી જશો. અમને કહ્યું તો અમે એ રસ્તો બંધ કરી દીધો તમારી માટે, તો અમે તમને પકડીને રાખ્યા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો આત્માઓને કેવળ જીતવાની નથી, તેમને બનાવીને પણ રાખવાની છે. એમની માટે ફોલોઅપ કરવાનું છે, તેમની માટે પ્રાર્થનાઓ કરવાની છે. બીજું છે કે આપણે પાસ્ટર સાથે પાર્ટનરશિપ પણ કરીએ છીએ. દરેક સેલનું ટાર્ગેટ છે કે 31 માર્ચ સુધી 6000 રૂપિયા પાર્ટનરશિપ કરવાનું. જો તમારો સેલ લીડર કહી રહ્યો છે તેને સપોર્ટ કરો. દરેક સેલનો, નહીં કે સેલ લીડરનો, દરેક સેલનો. શું મોટા પૈસા છે? શું 6000 મોટા છે? બિલકુલ નહીં. આપણે વૃદ્ધિ પામી ચૂક્યા છે અને આપણને ખબર છે કે આ બધી વસ્તુમાં શું લાગે છે? પૈસા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને આ બધી વસ્તુઓને આપવા માટેનો અનુગ્રહ આપણી પાસે છે. બોલો આમીન. તો દરેક સેલ શું આપી રહ્યો છે? 6000 રૂપિયા 31 માર્ચ સુધી. બીજો આપણો ઘણો મોટો પ્રોજેક્ટ છે 31 મે સુધી આપણે કંઈક કરવાના છે. વાસ્તવિકતા સંગ્રહ સાથે મોટું કામ કરવાના છે આપણે. એ ફિગર હું તમને પછી બતાવીશ. પહેલા હું તમને તમારો રોલ બતાવી દઉં. ખબર પડી કે ફિગર સાંભળીને તમારું હૃદય બેસી ગયું. હે, એ ભૂલી જાઓ. તમે તમારું કામ જુઓ કે તમે શું કરી શકો છો. જ્યારે એક મોટું કામ હોય છે તમે એ જુઓ છો ને, મારો રોલ કે મારે શું કરવાનું છે, તમારે શું કરવાનું છે. ગયા મહિને આપણે દરેક સેલે 100 રેપ્સોડી વહેંચી હતી. હવે આપણે શું કરવાના છે? અનુગ્રહને વધારવાના છે. અનુગ્રહનો વધુ ઉપયોગ કરવાના છે. આગલા 3 મહિનામાં આજથી શરૂ, એટલે માર્ચ, એપ્રિલ અને મે માં ત્યાં સુધી આપણે એક સેલ તરીકે 100 રેપ્સોડી ખરીદીને વહેંચી સેલની રીતે. અને હવે 3 મહિનામાં સેલનો દરેક વ્યક્તિ 200 રેપ્સોડી ખરીદીને વહેંચવાનો છે. શું આ મુશ્કેલ છે? હેલો. એને તમને યોગ્ય બનાવ્યા છે. શું બનાવ્યા છે? યોગ્ય બનાવ્યા છે. હા, ન કહેશો કે હું એક નાનો બાળક છું. જો તમે તમારી અંદર કામ કરતી પરમેશ્વરની યોગ્યતાને જોઈ લેશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો 200 વાસ્તવિકતા સંગ્રહ. અને આ વખતે રેપ્સોડીનો રેટ પણ થોડો અલગ છે. એટલે કે દરેક વ્યક્તિ કેટલા આપી રહ્યો છે? 10000. મોટી વસ્તુ છે. 3 મહિનામાં. કેટલા મહિનામાં? હેલો. 3 મહિનામાં એક વ્યક્તિ કેટલા આપી રહ્યો છે? 10000 રૂપિયા. વધારે પૈસા તો નથી ને? યોગ્યતા વધી છે. પ્રેઝ. યોગ્યતા તેનાથી વધી ગઈ છે. હવે આપણે કેટલા લોકો જોઈએ છે? 5000. આપણે 5000 પાર્ટનર જોઈએ છે જે 200 વાસ્તવિકતા સંગ્રહ ખરીદીને વહેંચી રહ્યા છે. અને 5000 × 200 કેટલા થઈ ગયા? 10 લાખ. ધ્યાન રાખો, જ્યારે આપણે કરી લઈશું તો ભારતના માલિક પણ આપણે જોઈશું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ.
તૈયાર છે એ બધું કરવા માટે? તો સેલમાં જાઓ, તમારા સેલ લીડર તમને વધુ બતાવશે અને આપણે આ કામને કરી શકીશું. આ સમયે આપણે ઊભા થઈશું, તમારા હાથ ઉઠાવીને પ્રભુનો આભાર માનીશું. પ્રભુનો આભાર માનું તમારા બાળકો માટે વધુ અનુગ્રહ એમના જીવનમાં કામ કર્યો છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેમણે સાંભળ્યું છે તેને કરવાની યોગ્યતા એમની અંદર છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આ ચર્ચથી પૂરા વિશ્વમાં પહોંચી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. એમના દ્વારા લાખો આત્માઓ આવી રહી છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ અરબો રૂપિયા સાથે પાર્ટનરશિપ કરી રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તે તેમની અંદર કામ કરતી ઈસુ ખ્રિસ્તની યોગ્યતાને જોઈ રહ્યા છે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ, ધન્યવાદ આપે છે, ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત અમારી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમીન. થેન્ક યુ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આનંદ મનાવો, વચન કામ કરે છે. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.